23 فوریه یا 8 مارس در دین اسلام هست یا نه؟ همین رو ما چندین بار گفتیم برادرای عزیز. یکی 1 ژانویه، یکی 23 فوریه، یکی 8 مارس، یکی 9 می. دیگر ایده‌هایی که هستند اینا ایده‌های ملی هستند، ملی تاجیکستان ما و شما هستند که اینها را به قید میگیرند. اینا از اسلام ما نیستند، لیکن در تاجیکستان در تمام دنیا این عید پیشواز گرفته می شود. چرا شما از 40 سوال نمیکنید؟ چرا از 7 سوال نمیکنید؟ چرا از 6 ماهگی سوال نمیکنید؟ چرا از 20 سوال نمیکنید؟ چرا از سال سوال نمیکنید؟ کجای کتاب در اینا هست؟ خوشخبر برای همه شما. авиакасияи ҷамшед барои шумо имконияти калон медиҳад. куҷое ки сафар кардани ҳастен, шумо метавонед ки аз хона набаромада бо тариқи телефон билетҳои арзонро харидорӣ намоед ва инчунин аз номи шабакаи ҳоҷи мирзо гап занед, барои шумо тахфиф карда мешавад. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред. барои шумо сафари хуб хоҳонем. дорухонаи шифофармо дороҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. самюн ван барои шахсоне ки хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. м+ эпимедиум барои боқувват шудан, хуб кардани гардиши хун, барои тӯлонӣ кардани ҳамхобагӣ. мас пигменто барои касалиҳои псариаз ва сафедшавии пӯст. биндокс барои резонидани кирмҳои меъда ва рӯда. миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар. крем френк барои дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ. масла хилби барои резонидани сангҳои гурда ва табобати он. фатзорб барои кам кардани вазни зиёдати. 8 март на ягон чи падарка кардан ҷоиз нест. ҳатто олимо ба дараҷаи куфрш мебаранд. касе падарка мекуна бидона ва бо бикуна ба дараҷаи куфрш мебаранд. зеро ин ки 8 март рӯзи озодии занҳо аз ҳиҷоби шаръӣ ҳаст, яъне ки рӯзи кофир шудани занҳо аст. имрӯз ҳар касе ки як занака табрик мекуна барои 8 март ки муборак шавад рӯзи идат, маънош ҳамин аст ки муборак шавад кофир шуданат, ки ту дар ин 8 март кофир шудӣ. дар 8 март ҳиҷоби шаръиро аз сарат партофтӣ. дар 8 март ту муртадда шудӣ. дар 8 март аз ислом рӯй гардонидӣ. дар 8 март аз қонуни аллоҳ рӯй гардонидӣ. аз 8 март ту аз як муваҳҳида будан берун шудӣ. маънош ҳамин аст 8 марта. барои ҳамин хотир дар 8 март ҳеҷ касеро на табрик бикунед ва на тӯҳфа бидиҳед ҳадия ва на ҳеҷ чизи дигар. ягон чиз суннатиен. зеро ин ки аз эҳтироми онҳо дида эҳтироми шаръ болотар аст, эҳтироми имони хутон болотар ҳаст. аз мон занҳо хафа шавад андеу, лекин шумо имонтон аз даст натиҳед. барои ҳамин хотир ҳеҷ гоҳ на таҳфашон бикунед, на табрикшон бикунед, ҳеҷ чиз не. агар ки таҳфа карданӣ боша ҳамчун як хоҳари исломӣ як чиз, масалан барои 8 март не, барои як чиз дигар як вақти дигар як тӯҳфаш бикунед. аммо инро бигзорам ки 8 март наметавонам бо 10 март 15 март ман аками тӯҳфаша баргардонам. дар ин сурат ҳам гуноҳ асту маъсият аст ва дараҷае гуфтум чӣ таро гуфтум ки баъзе олимо ба дараҷаи куфр расондагӣ аст ки инсон кофир мешавад. зеро ин ки агар асли воқеиро ҳам бигирӣ ҳамин тавр ҳаст. зеро ин ки рӯзи кофир шудани зана табрик мекунӣ. гӯё ки аз зан кофир шудагӣ ту табрикш мекунӣ ки муборакат бишава кофирӣ, яъне ки хурсандӣ мекунӣ. барои ҳамин хотир аз ин масъала бисёр мутаваҷҷеҳ бошен ва бисёр дур бошен. имрӯз дигар мардуми мо номи дигараш мемонад, гӯё рӯзи иди модарон, иди заноу намедонам чӣ чӣ. ҳамаи дурӯғай, ҳамаш дурӯғай. ягона ин иди кофир шудани занҳои муртадда ҳаст. ин иди кофир шудан рӯй гардонидани занҳое ҳаст ки ҳиҷоби шаръӣ фармони аллоҳро қабул накарданд ва демократию ва озодии аз ҳиҷобашон эълон карданду шармандаву шармсор шуданд ки то имрӯз хору залила шудагӣ ҳастанд ки мебинӣ шумо ки ба мисли қанфити пӯсткардагӣ барӣ ҳар кас метавона нул мезанашон. сабабаш ана ҳамин 8 март буд. сабаби ана ҳамин беиззатии занҳое ки имрӯз беиззат шудагӣ ҳастанд ана ҳамин 8 март аст. то пеш 10 موضعی هست که سلام دادن در اون موضع ها جایز نیست. من برای شما میخوانم. در وقت نماز خواندن، وقتی من نماز میخوانم یک برادر که مسجد داخل شد بر من سلام ندهد، زیرا خودش گناهکار میشود. قرآن میخواند، یک برادر قرآن خوانده است، یک کس دیگه میاد سلامش میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. خب وعظ میگوید من امر معروف دارم، او کس میاد برای سلام میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود.
با ذکر مشغول باشی. چهارمش نه ذکر کرده ایستادم، سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفته ایستادم، اون کس میاد مرا سلام میدهد، سلام دهنده گناهگار میشود. خطبه میخواند، وقتی خطبه خواندنی که امام در جمعه خطبه میخواند باید هیچ کس به وی سلام ندهد، کسی سلام میدهد وی گناهگار میشود. اذان میگوید یا قامت میگوید، در وقت اذان و قامت گفتنم سلام دادن جایز نیست به مؤذن. زن نامحرم، کسی که زن نامحرم است یعنی زن نکاحرس است، به وی هم سلام دادن جایز نیست. ششم کافر، آدم کافر هم سلام دادن ما و شما یعنی رحمت خدا را بر کافر روان کردن اینم جایز نیست. با وقتی خانه‌داری یعنی یک آدم کتاب آورده است یعنی یک آدم خانه‌داری کرده است، یک آدم دیگه بر وی سلام دهد، این هم گناهگار می شود. با وقتی بول و براز یعنی آدم وقتی در حاجتخانه می درآید، اگر کسی دیگر خواهد حاجتخانه درآید وی را در حاجتخانه بیند سلام دهد، سلام دهنده گناهگار است. دهم با وقتی طعام خوردن، در وقت طعام خوردن هم کسی سلام میدهد گناهگار میشود. امروز در مردم ما همین دست در توقع با این بالا تا زور کده میاد دست میگیره سلام میکنه، این سلام جایز نیست. آخه وقتی در آمدین میبینین مردم طعام خورده است، همون دهنکیش هم سلام بدین، امروزش کفایت میکنه. السلام علیکم بس شرط نیست که با پیش هر آدم دور زده و تمام مردم از جاش ناراحت کنید. این از طریقه سلام. السلام علیکم دامنای محترم، آیا در یگان کتاب خبر افیون آمده است؟ افیون در قرآن، افیون حرام است. انما الخمر، خدا در قرآن میگوید خمر حرام است. الخمر ما خامر العقل، یعنی چیزی که عقل آدم اگر میپوشاند، کسی عقلی یعنی چیزی که عقل آدم میپوشاند، چی افیون باشد، چی ناس باشد، چی سیگاریتش باشد، چی عرقش باشد، چی گرئینش باشد، چیزی که عقل آدم میپوشاند این چیز، این خمر است خودش، این افیون است. در کتاب خلاصه، فتوای خلاصه مشکات، آسان ترینش همین است که آدم در وقت مردن کلمه شهادت فراموش می شود. بین از این در ضرر کلان هست دیگر. السلام علیکم حضرت حاجی مرزا، ما از شما یک سوال داریم. من خود تجارتکار هستم، از بانک سوم بگیرم فائز قطعی چه خیل می شود؟ با ما می فهمند البته فائز حرام است، چه از بانک میگیری چه از دست یک نامسلمان دیگر میگیری که امروز بسیاری از برادرای ما و شما فعلی همون یهودی ها را یاد گرفتن، قرض حسنه را فراموش کردن، یعنی قرض ثواب فراموش کردن، برادری را بریدن نابود کردن. فقط همون چی آدمی نباشد، چی مصیبتش میاد بیچاره را، چی برای یک بهبودی کارش پیش کسی میره تا 10% نتی پول برایت نیست، او فکر نمیکند که این 10% که تو میگیری آخه برای تو حرام است. تو وقتی حرام میخوری تو وارد دوزخ میگردی، جایز نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، سوالهای مرا ساده کرده فهمانید. اگر خواب بینی که پدر و مادرت قضا کرده باشد چه حال دارد؟ ما از آنها میشنویم که عمرشان دراز میشود. بابای داملا، ما از زنها میشنویم که خواب بینی پریدسته باشی گناهانت میریزد. ما از شما خواهش میکنم جواب بدید. من تعبیر خواب نمیکنم که مثال تو از کدام زن چیزی میشنوی نمیشنوی، یعنی تعبیر خواب پدرت میمرد مادرت میمرد، مردن حق است آخه دیگر عمری و دراز میشود نمیشود، این به تقدیر خداوندی وابسته است. من مثال تعبیر خواب کردن نمیتونم. السلام علیکم داملای خوشزبان، التماس میکنم که از تگ دل شما دعا کنید چی مراد و مقصود باشد، مراد و مقصودم حاصل شود. داملای عزیز، این برادر چی مراد داشته باشد، خدای مهربان به حرمت این روز جمعه اگر مرادش مطلوبش نیک باشد، به فایده جمعیت و به فایده اسلام باشد، خدای حاصل بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم استاد عزیز،
آیا درست است که من خواهر خود را بوسه کنم؟ من در این باب چند بار صحبت داشتیم که ابولیث سمرقندی ما و شما 5 نمودی بوسه را برای ما و شما اجازت دادند. یکم بوسه پدر و مادر فرزندها را می تواند که از رخساره هاش بوسه کنند. دوم فرزندها می توانند پدر و مادر را از بالای سرش بوسه کنند. سیوم بوسه ای که هست این بوسه خواهر برادر را یا برادر خواهر را از پیشانیشان. چهارم بوسه این دست عالم یا دست پادشاه عادل. پنجم بوسه این بوسه مرد زن را از دهانش میتواند که زنی حلالی خودش را از دهانش بوسه کند. این 5 نمودی بوسه است، میتونین از اینها استفاده کنین. دیگر غیر اینها دیگر زایل هایی که بوسه ها هستند از اونها استفاده نکنین که گناهگار میشوید. السلام علیکم داملای عزیز، از شما و از مردم مسجد اولا معذرت و بخشش از این سوال من، لکن برای من دانستن این ضرور است. بسیار توجه کنین. من خودم به این مسئله گرفتارم. زن را برای خانه‌داری طلب میکنی نمیخواهد و نمیماند. غضبناک میشوم. بعضا شیطان بیراه میکند که طلاق دهم. داملا آیا با مجبور رسیدن زنی حلالی خود جایز است یا نه؟ این مسئله را چندین برادرای ما سوال کردند که وقتی که مثال ما میخواهیم با زنهای خود خانه‌داری کنیم، زنها ما را نمیگذارند که با آنها خانه‌داری کنیم. در این حالت ما خیلی غضبناک میشویم. باور کنید میگه حتی میخواهیم که طلاقشان دهیم، یا در دلمان میگذرانیم که اگر روز شود رفته با واسطه پول است، با واسطه چیزی نباشد زنا میکنیم. گفته در دلمان حتی همین وسوسه های شیطان پیدا میشود. من چند حدیث برای شما میخوانم. فکر میکنم که شاید که این اگر ثبت ما مثال به همون خواهر است، با همون اپه است، با همون مادر برسد، شاید که از حدیث های پیغمبر خدا به یک مقصد و به یک تفکر بیاید. پیغمبر خدا میگوید لا یقعن احدکم علی امرأتی کما تقع البهیمه وليكن رسول قیل و من رسول قال القبلة والکلام. پیغمبر خدا گفتند چگونه ای که حیوانها بالای حیوانها در حال سوار می شوند، شما با زنهای خود این چنین رفتار نکنید، بلکه پیش از آنه که شما خانه‌داری میکنید باید که یک رسول بفرستید. صحابه گفتند قیل و من رسول یا رسول الله. رسول چیز گفتن پیغمبر؟ گفتند القبلة والکلام. اولا گفتند زن را راضی کنید و دوم پیش از آنه که با زن خانه‌داری میکنید وی را بوسه کنید و بعد خانه‌داری کنید. این حدیث اول پیغمبر خداست. دوم اللهم جنبن شیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. بین پیغمبر خدا گفتن وقتی شما خانه‌داری میکنید سراسیمه نشوید، بلکه دعا کنید که پروردگارا از بین من و زنم شیطان را دور بساز و خدایا فرزندی که به ما روزی میگردانی وی را هم از وسواس شیطان نگه بدار. گفته دعا کن و بعدا با زن حلالی خدا چکار کن؟ خانه‌داری کن. دیگر حدیث اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وان كانت على التنور. این حدیث خیلی تأکید سخت برای زن هاست. پیغمبر خدا گفتند وقتی که اگر زنها در تنور باشند، یعنی در حالت نامپزی باشند، مردها آنها را دعوت کنند که من اراده با تو یک جای شدن دارم، باید زنها تنور را یک جا بگذارند و سخن مرد قبول بسازند. تا چه اندازه پیغمبر ما و شما حق شوهرها را بلند کردند؟ حق شوهر نه، حق زنم بلند کردند.
لیکن خبر دادند که یعنی شما به آنها خبر مثبت دهید، اگرچند از نزد تنور شما جدا شده هم نمیتونید، بلکه به اون مرد یک چهره خندان خود نمایان کنید و با او وعده بدید که البته من تو را راضی میگردانم. تا این اندازه پیغمبر خدا خبر دادند تا که در دل مردا همین نفرت های طلاق دادن و زنا پیدا نشود. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید فبات غضبان، یعنی مردی که از زن خود طلب میکند لیکن اون زن نمیخواهد و مرد راضی نمیگرداند، فبات غضبان. بعد این مرد گفت پیغمبر خدا غضبناک خواب میکند، خواب ناراحت میشود. علیها لعنتها الملائکه حتی تصبح. پیغمبر خدا گفتند ای مرد تو غمگین نشو، تو غضبناک نشو که این زنی تو تا روز تا دمیدن صبح در لعنت خدا گرفتار است. تو غمگین نشو. و این برادرها هم باید که آزرده هم نباشند، یعنی غضبناک هم نشوند، زیرا زنهای ما و شما امروز احتیاج امر معروف و نهی منکر دارند. صد افسوس که همان شرایط امر معروف و نهی منکر بر زنها نیست. اگر هر آینه همین زنهای ما و شما این سخن پیغمبرشان اگر بشنوند، انشاءالله باوری دارم که چگونه که خدیجه بر رسول اکرم خدمت میکرد همچنان به شما خدمت میکردند. لیکن امروز چیکار کنیم که بعضی گمراه‌های هستند که سبب میشوند که ما و شما برای زنها را رسانیدن سخن خدا و پیغمبر در شرایط پیدا نمیکنیم. چیکار کنیم؟ زیرا اگر زنهای ما و شما مثل زنهای دوره پیغمبر میشدند، ببین چی گونه زنهای بودند. زن ایماندار دیگر است، زن بی ایمان دیگر است. زنهای دوره پیغمبر حسن بصری حکایت میکند مرد وقتی از کار می آمد بیگاه مانده شده، مثل همین امروزه مردهای ما و شما، توزعت له و تجملت له. بین اون زن که ایماندار بود، قرآن خوان بود، از خدا که می ترسید، چکار میکرد؟ طهارت میکرد میگد و تجملت و سرمه میزد، اسمه میکشید، خوشبویی میکرد و نزد مرد حاضر میشد و میپرسید که آیا بر من حاجت داری؟ زن از پیش خود میگفت حاجت داری؟ اگر مرد میگفت نه حاجت ندارم، چی میگفت؟ میگفت مادام حاجت نداشته باشی ای مرد خوش به حالت، اجازت نمیتی که 2 رکعت نماز در حق جان تو بخوانم. زن ایماندار چگونه است؟ سخن زن ایماندار را گوش کنید و زن بی ایمان آزارش تماشا کنید. این بی ایمانی همینها هم، از اسلام دور شدن همینها هم سببش کی است آخه؟ سببش با بعضی از پیشواهای ما و شماست. اگر زنهای ما و شما بشنوند باور کنین، انشاءالله من باوری دارم که تمام خدمت اسلامی را برای شما جاری میکنن. یک قصه یادم آمد، همون مادر ام سلیم بن زن ایمانداره، وقتی که شوهرش یعنی یک فرزند داشت به نام انس، وقتی شوهر اولش از دنیا گذشت، شوهر دیگری برای تربیت انس گرفت که این ابو طلحه بود. ابو طلحه یک چند زندگی کردند، یک فرزند یافتند، ابو عمیر. ابو طلحه میگوید به حد همین ابو عمیر را دوست می داشت، فرزندش را دوست می داشت. این فرزند میگوید دوست رو یک شد و بیمار شد. این ابو طلحه که روز کار میکرد تا بیگاه، روز روزدار بود، باز میگوید صاحب کتاب، بیگاه که می آمد مانده میشد. دائم از حال این فرزندش خبر میگرفت، یک تبی بلند داشت. میگه روز از روزها میگه این ابو عمیر، ابو طلحه پدرش میگه در کار در بیرون بود، ابو عمیر از دنیا گذشت. این زن مسلمان چیکار کرد؟ در حال این فرزند خود به دست خود شست، پاکیزه کرد، کفن کرد، در یک خانه برده گذاشت. قریب بیگاه بود، میدانست که شوهرش از کار می آید. بعداً چیکار کرد؟ وقتی شوهر در آمد، ابو طلحه پرسید فرزندمان چگونه است؟ گفت از دیروز دیده خیلی بهتر است. بنهاد میدانست که شوهر روزدار است، شوهر مانده شده است. گفت از دیروزه دیده ابو طلحه امروز ابو عمیر خیلی حالش خوب است، سبک شده است.
پدرشان خرسند شدند. سلیم میگوید در حال دسترخوان پرتافتم، شوهرم روزه را شکاید. شب یک قسمی شب گذشت، میگد با شوهر خود میگه خانه‌داری کرده، در حالتی که فرزند در کفن در یک خانه دیگر گذاشته شده است. با شوهر خودم خانه‌داری کردم. قسمی صبح میگه شد و گفتم ابو طلحه، اگر کسی بر کسی عاریت دهد، امانت دهد، عاریت، پس باید عاریت را نزد خود منع کنی یا که باید به صاحبش بر بگردانی؟ گفت البته عاریت را باید پس بگردانی، زیرا وی مالی ما نیست. گفت ابو طلحه آگاه باش که امشب همون فرزندی که امانت در نزد ما بود خدا وی را گرفت. ابو طلحه میگه خشمناک شدن، گفتن دیروز کی بود؟ گفت بیگاه. گفت چرا مرا خبر ندادی؟ گفت ابو طلحه من دیدم تو خیلی خسته بودی، خیلی مانده بودی، روزدار بودی. اگر من به تو خبر این فوت فرزند خبر میدادم، هر آینه تو روزه را نمیشکایدی و تو باز خستگی تو زیادتر میشد. ابو طلحه میگه دوان نزد سرور کائنات محمد آمد و خبر داد که پیغمبر خدا امشب زن من این چنین معامله کرد، چی میگویی؟ گفت خداوند در این شب شما مبارک داد، این شب شما را خیلی شب مبارک گردانید. یکی از صحابای پیغمبر میگوید وقتی پیغمبر از دنیا گذشت، ابو طلحه را خداوند یک فرزند داد به نام عبدالله که وی میگد از وی 9 فرزند دیگر شد. همین 10 فرزند همش حافظ قرآن بودند از دعای برکات پیغمبر خدا.